Afternoon, students. మార్నింగ్ సెక్షన్ లో ఫ్రెడ్ల క్రాఫ్ట్ ఆల్కలేషన్ రియాక్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఫ్రెడ్ల క్రాఫ్ట్ ఎసైలేషన్. ఫ్రెడ్ల క్రాఫ్ట్ ఎసైలేషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఫ్రెడ్ల క్రాఫ్ట్ ఎసైలేషన్. ఫ్రెడ్ల క్రాఫ్ట్ ఎసైలేషన్ ఏం డిస్కస్ చేస్తుందంటే నాన్న, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనిసోల్ తీసుకున్నాడు. ఎనిసోల్ reacts with acyl halide. Anisole reacts with acyl halide in the presence of anhydrous AlCl3. Anhydrous AlCl3, anhydrous aluminum chloride, to form ortho and para acyl anisole. Anisole reacts with acyl halide. Acyl halide space lo acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3 to form ortho and para acyl anisole is formed. Okay, this is reaction is called Redler-Crofts acylation reaction. Okay, first compound em తీసుకున్నాడు anisole compound OCH3 anisole reacts with acyl halide or C double bond O X acyl halide in the presence of anhydrous AlCl3 to give a form ortho acyl anisole and para acyl anisole అనేది ఫామ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. acyl halide చూడండి, this is ortho position, meta position, para position. ఇది కూడా para position, para ortho meta. ortho position లో ఉంది హైడ్రోజన్, para position లో హైడ్రోజన్. ఇది acyl గ్రూప్ నా, this is acyl group, ఇది halide group. acyl halide కదా, acyl group or halide group. halide group X చూడండి, X can attract hydrogen. X అనేది ఎప్పుడైతే హైడ్రోజన్ అట్రాక్ట్ చేస్తుందో ఏమవుతుంది, HX అనేది బయటికి రిమూవ్ అయింది. ఓకే, remaining group acyl group introduce the para position. OCH3 COR. ఓకేనా, COR లేదా ఇలాగే C డబుల్ బాండ్ R గా కూడా రాయొచ్చు. C డబుల్ బాండ్ R
COR. This is compound name is para Si-anisole. This is major product. High yield product na high yield 90% para acylic anisole అనేది ఫామ్ అవుతుందంట. యానిసోల్ రియాక్ట్స్ విత్ ఎసైల్ హాలైడ్. ఎసైల్ హాలైడ్స్ తో యానిసోల్ రియాక్ట్ అయిందనుకో ఎంత పర్సెంట్ 90% ఎసైల్ యానిసోల్ ఈజ్ ఫామ్ అని చెప్తున్నా. మేజర్ ప్రొడక్ట్ గా ఫామ్ అవుతుందంట. ప్లస్ 10% ఓన్లీ 10% లో ఆర్థో ఎసైల్ యానిసోల్ అని ఫామ్ అవుతుంది. ఆర్థో పొజిషన్ లో హైడ్రోజన్ X తో కలిసి HX గా రిమూవ్ అవుతే ఎసైల్ గ్రూప్ ఇంట్రడ్యూస్ ద ఆర్థో పొజిషన్. దిస్ ఇస్ మైనర్ ప్రొడక్ట్. OCH3 COR ఆర్థో ఎసైల్ యానిసోల్. It is minor product. Okay. ఇప్పుడు ఆల్కైల్ గ్రూప్ రిప్రజెంటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఆర్, హాలైడ్ గ్రూప్ రిప్రజెంటెడ్ బై X. X ప్లేస్ లో ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ని తీసుకోవచ్చు నా. ఆల్కైల్ గ్రూప్ అయినటువంటి R ప్లేస్ లోని మిథైల్, ఇథైల్, ప్రొపైల్, బ్యూటైల్ ఈ గ్రూప్ ని రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ OCH3 plus alkyl group place lo CH3 acetyl chloride C double bond O X place lo chlorine తీసుకున్నానా. This is compound name is acetyl chloride. This is compound name is anisole. Anisole reacts with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3 to form ఆర్థో para SI anisole అనేది ఫామ్ అవుతుందని చెప్పి చూద్దాం. ఏం ఫామ్ అవుతుంది? దిస్ ఇస్ acyl group, this is halide group. Halide group attract para position on hydrogen, HCl is removed. This is group introduce the para position. COCH3 plus OCH3 COCH3 నోట్ చేయండి. దీని కాంపౌండ్ నామినిక్లేచర్ ప్రకారంగా పేరు పెడితే 1 2 3 4 పొజిషన్ ఏముంది? మెథాక్సీ 4 మెథాక్సీ ఎసిటోఫినోల్. This is compound name 4 methoxy acetophenone. This is compound name 1 2 methoxy acetophenone. This is acetyl group అనేది. acetyl group బెంజీన్ తో ఉంది కాబట్టి ఫినోల్. acetyl group బెంజీన్ తో ఉంది కాబట్టి ఎసిటోఫినోన్ అంటున్నా. ఇది మెథాక్సీ గ్రూప్ 2 methoxy acetophenone. 2-methoxy acetophenone. Okay. Next reaction, nitration reaction. Ethyl group to can you write?
ఎథైల్ గ్రూప్ తీసుకొని మెథైల్ ప్లేస్ లోని ఎథైల్ గ్రూప్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎథైల్ గ్రూప్ ఈ H ప్లేస్ లో మనం క్లోరిన్ తీసుకున్నాం కదా, ఈసారి బ్రోమిన్ తీసుకుని రియాక్షన్ చేయండి. బ్రోమిన్ ఈ 2 రియాక్షన్ కింద నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఫాలో చేయండి. Okay, Freyler-Crop distillation reaction, anisole reacts with acyl halide. In the presence of anhydrous AlCl3 to form ortho and para acyl anisole. Ortho and para acyl anisole is formed now. Okay. Nitration. Nitration. Anisole reacts with anisole reacts with a mixture of concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 and concentrated HNO3, to form ortho and para nitroanisole, HNO3, to form ortho and para nitroanisole. Ortho and para nitroanisole ni prepare cheyali. Nitration reaction. What is nitration mixture ante a mixture of concentrated H2SO4 solution and a concentration of HNO3 solution. HNO3 solution ఏంటిది? nitric acid. Anisole reacts with a mixture of concentrated H2SO4 solution and a concentration of nitric acid solution to form ortho and para nitroanisole is prepared అని చెప్తున్నారు. ఓకే, anisole structure. Anisole reacts with a mixture of concentrated H2SO4 and concentrated HNO3 solution. Concentrated HNO3 solution. Deep pressure concentrated H2SO4 solution. HNO3 solution ने ionization process చేస్తున్నారు. OH minus గాను NO2 గాను సెపరేట్ అవుతుంది రతని. ఒక హైడ్రోజన్ 3 ఆక్సిజన్లు OH minus NO2. ఓకే, మనకి పారా నైట్రోయానిసోల్ అనేది మేజర్ ప్రొడక్ట్ గా ఫామ్ అవుతుందంట. ఆర్థో పొజిషన్, ఇది ఆర్థో పొజిషన్, ఇది పారా పొజిషన్. పారా పొజిషన్ లో హైడ్రోజన్ ఈ OH మైనస్ ని చూడండి తల్లి, ఈ OH మైనస్ ఈ హైడ్రోజన్ గ్రహించుకుని H2O గా రిమూవ్ అవుతున్నారు. ఏ విధంగా రిమూవ్ అవుతుంది? H2O గా రిమూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ OH మైనస్ గ్రూప్ అట్రాక్ట్ ప్రోటాన్. OH మైనస్ అనేది H ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటే H2O గా రిమూవ్ అయిందిరా. ద రిమైనింగ్ గ్రూప్ ఏముంది? నైట్రో గ్రూప్ ఉందిరా. నైట్రో, ఈ నైట్రో గ్రూప్ ఇంట్రడ్యూస్ ద పారా పొజిషన్. NO2 గ్రూప్ ని పారా పొజిషన్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయమన్నాడు. అప్పుడు ఏం ఏర్పడింది? పారా నైట్రో యానిసోల్ ఈస్ ఫార్మ్. పారా నైట్రో యానిసోల్ ఈస్ ఫార్మ్. OCH3 NO.
para nitro anisole plus ఈ నైట్రిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ OH మైనస్ టు అట్రాక్ట్ ఆర్థో పొజిషన్ అనేటువంటి OH మైనస్ పీస్ తో కలిసి H2 గా రిమూవ్ అయింది. దిస్ ఇస్ నైట్రో గ్రూప్ ఇంట్రొడ్యూస్ ద ఆర్థో పొజిషన్. ఆర్థో నైట్రో యానిసోల్ is prepared. ఆర్థో నైట్రో యానిసోల్ is prepared. This is major product. This is minor product. This is major product. This is minor product. Okay. Next reaction, HVZ reaction. H means hell, V అంటే Walhart, Zelensky reaction. Zelensky reaction. Walhart-Zelensky reaction. Definition. Explain. First of all, carboxylic acid. Carboxylic acid having alpha hydrogen, are halogenated at the alpha position. On treatment with chlorine or bromine. In the presence of small amount of red phosphorus acid. Red phosphorus acid to give alpha halo carboxylic acid. This reaction is known as HVZ reaction. Okay. First of all, ఏం తీసుకున్నాడు? కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ having alpha hydrogen atom. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ లో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ atom ఉంది అక్కడ. are halogenated at the alpha position. హాలోజన్ గ్రూప్ అనేది ఏ ప్లేస్ లో
రీప్లేస్ అవుతుంది ఆల్ఫా పొజిషన్ లో హాలోజనేటెడ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. హాలోజన్ గ్రూప్ హాలోజనేటెడ్ ఎట్ ది ఆల్ఫా పొజిషన్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ క్లోరిన్ or bromine in the presence of small amount red phosphorus acid to give alpha halo carboxylic acid. This is most important reaction Anna. Every year it's very important reaction. తెలంగాణలోని ఎవ్రీ ఇయర్ అడుగుతూ ఉంటాడు నాన్న. చాలా సింపుల్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తీసుకుందాం. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అని ఉన్న కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఆర్ CH2 COOH. కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ కి నెక్స్ట్ ఉన్న కార్బన్ ఏమంటారు? ఆల్ఫా కార్బన్. ఆల్ఫా కార్బన్ కి ఏం బాండ్ ఉన్నాయి? హైడ్రోజన్స్ బాండ్ అయినాయి కాబట్టి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ హ్యావింగ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. ఓకే, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ కలిగి ఉన్నాయి. ఆర్ హాలోజనేటెడ్ ఎట్ ది ఆల్ఫా పొజిషన్. హాలోజన్ గ్రూప్ అనేది ఏ పొజిషన్ లో ఉంటాయంట? ఆల్ఫా పొజిషన్ లో ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. ప్లస్ X2 gives rise to carboxylic acid treated with halogen group in the presence of red phosphorus acid. Red phosphorus acid. చూడండి, one halogen group replaced by alpha position లో ఉన్న హైడ్రోజన్. halogen group at the alpha position. X అనేది ఆల్ఫా పొజిషన్ లో ఉన్న హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో రీప్లేస్ అవుతే ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఈ X తో కలిసి HX గా బయటకు రిమూవ్ అవుతుంది. ఓకే, వన్ X గ్రూప్ రీప్లేస్డ్ బై హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఏమీ లేదు, హాలోజనేటెడ్ గ్రూప్ అనేది ఎట్ ది ఆల్ఫా పొజిషన్ అని చెప్తున్నాడు కదా. అప్పుడు ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది? RCH XCOOH. This is alpha group. This is alpha. ఇది హాలో గ్రూప్. ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఎప్పుడు ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఏర్పడింది? హాలోజన్ గ్రూప్ రీప్లేస్డ్ బై ఆల్ఫా పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. వన్ హాలో గ్రూప్ వన్ హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో రీప్లేస్ అయిన తర్వాత ఇది వచ్చి దీని ప్లేస్ లో రీప్లేస్ అయ్యి X గా ఫామ్ అయింది. ఇంకో హైడ్రోజన్ ఇంకొక రిమైనింగ్ X చూడత X తో కలిసి HX గా రిమూవ్ అయిపోయింది అంటే చెప్పింది క్యాచ్ చేశారు నాన్న. ఇక్కడ చూడండి, వన్ హాలోజన్ గ్రూప్ హాలోజనేటెడ్ ఎట్ ది ఆల్ఫా పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఈ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో ఒక హాలోజన్ వచ్చి రీప్లేస్ అయింది. దీని ప్లేస్ లో రీప్లేస్ అవుతే ఈ ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ ఇంకో రిమైనింగ్ హాలోజన్స్ తో HX గా రిమూవ్ అయింది అంటే. ఇప్పుడు ఆల్కైల్ ప్లేస్ ఏం తీసుకోవచ్చు? మిథైల్ CH2 COOH ప్లస్ X ప్లేస్ లో ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్. క్లోరిన్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ యాసిడ్. వన్ క్లోరిన్ ఆటమ్, ఇక్కడ టూ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. వన్ క్లోరిన్ ఆటమ్ రీప్లేస్డ్ బై ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ప్లేస్ లో వన్ క్లోరిన్ ఆటమ్ వచ్చి రీప్లేస్ అయింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ అనదర్ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ తో HCl గా రిమూవ్ చేయబడింది. HCl ఈజ్ రిమూవ్. ఇక్కడ ఆ పాయింట్ చెప్పాడు అయితే హాలోజనేటెడ్ ఎట్ ది ఆల్ఫా పొజిషన్. ఏది హాలోజనేటెడ్ ఎట్ ది హాలో గ్రూప్ అనేది ఏ పొజిషన్ లో రీప్లేస్ అవుతుంది? ఆల్ఫా పొజిషన్ లో రీప్లేస్ అవుతుంది అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ హాలో గ్రూప్ అనేది ఈ ఆల్ఫా పొజిషన్ లో రీప్లేస్ అయింది. CH3 CH క్లోరిన్. ఇక్కడ టూ హైడ్రోజన్స్ లో వన్ హైడ్రోజన్ రాశారు. ఆ హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో క్లోరిన్ వచ్చి రీప్లేస్ అయింది. ద రిమైనింగ్ హైడ్రోజన్ రిమైనింగ్ క్లోరిన్ తో HCl గా రిమూవ్ చేయబడింది. COOH. ఆల్ఫా క్లోరో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇస్ ఫార్మ్. ఆల్ఫా క్లోరో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇస్ ఫార్మ్. Carboxylic acid is formed.
బ్రోమిన్ తో రియాక్ట్ చేయండి. one chlorine atom replaced by one alpha hydrogen atom. One chlorine atom replaced by one alpha hydrogen atom. Replace అయింది. The remaining hydrogen atom another chlorine atom తో HCl గా రిమూవ్ చేయబడింది. ఓకే, నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఎథైల్ గ్రూప్ తీసుకుని నెక్స్ట్ రియాక్షన్ అయినా C2H5 CH2 COOH. This is compound name is methylpropanoic acid. Betanoic acid. Betanoic acid reacts with bromine. Reacts with bromine in the presence of red phosphorus acid. In the presence of red phosphorus acid. The halogen group is replaced by alpha position of hydrogen atom. Number reaction C2H5 CH, one bromine atom replaced by alpha hydrogen atom. CH bromine COOH. The remaining bromine atom ఇక్కడ రీప్లేస్ అయినటువంటి హైడ్రోజన్ వస్తే HBr గా రిమూవ్. HBr is remove. ఆల్ఫా బ్రోమో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. alpha bromo carboxylic acid. Okay, again nana sorry, carboxylic acid having alpha hydrogen are halogenated at the alpha position on treatment with chlorine or bromine in the presence of small amount of red phosphorus acid to give alpha halo carboxylic acid. To give alpha halo carboxylic acid is prepared. Okay, thank you Nana, thank you very much.